Good morning. Last class we have discussed banker, definition of banker, then definition of banking, banking company, and the conditions to be satisfied by a person or a firm to be called a banker or a bank. And today we will discuss customer, the meaning of customer, definition of customer, and also the features of customer. So now we will study the meaning and definition of customer. The term customer also is not defined by law. The term presents some practical difficulties in the matter of definition. In the ordinary language, a person who has an account in a bank is considered its customer, considered as its customer. Okay, so there is no definition given by law, or there is no definite definition or a popular definition given by law for the term customer. The term presents some practical difficulties in the matter of definition. So, in the ordinary language, a person who has an account with a banker or an account in a bank is considered as its customer. Now, again, the person who has defined the term banker or a bank has defined the term customer also. That is, according to Dr. H.L. Hart, a customer is one who has an account with a banker and for whom the banker habitually undertake to act as such. So, this is the popular and famous definition for the term customer given by Dr. H.L. Hart. So, a customer is one who has an account with a banker and for whom the banker habitually undertake to act as such. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ബാങ്കറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറെയും ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ ബാങ്കറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം പേഴ്സൺ ആണ് കസ്റ്റമറിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലറായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു H.L. Hart, a customer is one who has an account with a banker. That is anyone who is having an account with a bank and for whom the banker habitually undertake to act as such. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കണ്ടീഷൻസും കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ആരാണോ ആ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഹാബിച്വലി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി ആക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. അതായത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ദെൻ ആ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ റെഗുലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. then only that person can be called a customer. ഇതാണ് കസ്റ്റമറുടെ മീനിങ്ങും കസ്റ്റമറുടെ ഡെഫിനേഷനും. സിംപ്ലി a person who has an account with a banker is considered as its customer, and this is the definition: one who has an account with a banker and for whom the banker habitually undertake to act as such. Now again, in the words of Sir John Page, that is the very same person who has defined bank or a banker. So in the words of Sir John Paget, to constitute a customer, there must be a recognizable course or habit of dealings in the nature of regular banking business. So, Sir John Paget has said that to constitute a customer, that is a person to be called a customer, there must be a recognizable course or habit of dealings in the nature of regular banking business. So, there should be a habitual or a regular relationship between the banker and this particular person, and this should be related to the nature of regular banking business. So there should be a regular relationship and it should be based on the banking business. Then only a person can be called a customer. ഇതാണ് സർ ജോൺ പേജറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാളെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളും ബാങ്കും തമ്മിൽ ഒരു റെക്കഗ്നൈസബിൾ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ആ ഡീലിങ്സ് എപ്പോഴും റെഗുലർ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എ കസ്റ്റമർ. നൗ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ lays emphasis on the duration of the dealings between the banker and the customer and is therefore called duration theory. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് there should be a recognizable course or habit of dealings in the nature of regular banking business. So this definition gives importance to the duration of the dealings between banker and the customer, which means that
there should be a regular relationship between the banker and customer and for a recognizable course. So this definition gives emphasis to the duration of the dealings between the banker and the customer and is therefore called duration theory. Now, according to this viewpoint, a person does not become a customer of a banker on the opening of an account. He must have been accustomed to deal with the banker before he is designated as a customer. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡീലിങ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഒരു റെഗുലർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷന് ഡ്യൂറേഷൻ തിയറി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ തിയറി പ്രകാരം ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരാളെ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർ തമ്മിലൊരു ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. സോ എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബി കോൾഡ് എ കസ്റ്റമർ. ആദ്യം വേണ്ടത് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ റിലേഷൻ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഹു ഹാസ് എൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എ ബാങ്കർ എന്നാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എ ബാങ്കർ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയും ആവാം, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആവാം, സേവിങ്സ് ആവാം, ഫിക്സഡ് ആവാം, റെക്കറിംഗ് ആവാം, അങ്ങനെ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the dealings between the banker and the customer must be a habitual one and must be related to the business of banking. അതായത് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, there should be or the relationship between the banker and the customer must be a habitual one. Habit നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, so habitual one and must be related to the business of banking. Thus, a person who has an account in his name and for whom the banker undertake to provide the facilities as a banker is considered as a customer. So, it is not essential that the account must have been operated for some time. Though the emphasis is not being laid on the habit of dealings with the banker in the past, the customer is expected to have regular dealings with the banker in future. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഹാബിച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റമറും ബാങ്കറും തമ്മിൽ ഒരു റെഗുലർ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ദ ബാങ്കർ അണ്ടർടേക്ക് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ആസ് എ ബാങ്കർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഡോർമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അൺഓപ്പറേറ്റഡ് ആവും. സോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഡീലിങ്സ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ പോലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ റെഗുലർ ഡീലിങ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പേഴ്സണിന് കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then last, a customer of a banker need not necessarily be a person. A firm, a joint stock company, a government department or a corporation having separate legal entity may become a customer. എപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സൺ എന്നല്ല, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പേഴ്സൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എ ബാങ്കർ നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദെൻ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൂടാതെ ഫേം, ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി, ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, കോർപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെ ഏതായാലും എനി ഫേം അല്ലെങ്കിൽ എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണമെങ്കിലും ക്യാൻ ബിക്കം എ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇവിടെ, 3 ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഒന്ന്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ഈ കസ്റ്റമറും ബാങ്കറും തമ്മിലുള്ള ഡീലിങ്സ് ഹാബിച്വൽ ആയിരിക്കണം. ഹാബിച്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡും ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത്, എപ്പോഴും ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണം എന്നില്ല. ഫേമോ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയോ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ കോർപ്പറേഷനോ എനിത്തിങ് ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ ബിക്കം എ കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ, നൗ an important consideration which determines a person's status as a customer is the nature of his dealings with the banker. It is evident from the above that his dealings with the banker must be related to the business of banking. അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്
ഈ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഹാബിച്വൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കാൻ വേണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ്ങും ആയിരിക്കണം. ദെൻ എ ബാങ്കർ ബിസൈഡ്സ് പെർഫോമിംഗ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക്. ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. മെയിനായിട്ട് ബാങ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം, സേവിങ്സ് ആവാം, ഫിക്സഡ് ആവാം, റിക്കറിംഗ് ആവാം, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ലെൻഡിങ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. അതായത് ലോൺ കൊടുക്കുക, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ലെൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അപ്പം എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ലെൻഡിങ് ഓഫ് ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ബാങ്കർ ബിസൈഡ്സ് പെർഫോമിംഗ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് also performs a number of agency functions and renders various public utility services. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്, നിങ്ങൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കും. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനും സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ലോൺസും. ദെൻ രണ്ടാമത്, അത് കൂടാതെ ബാങ്ക് വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ്, അതായത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്, അതായത് എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ലോൺസ് ഉണ്ട്, ഏജൻസി സർവീസസ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഉണ്ട്. നൗ but a person who does not deal with a banker with regard to his essential functions but avails only any of his service then cannot be called a customer. അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബാങ്കിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണിനെ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റും ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും. അപ്പോൾ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് എന്തെങ്കിലും സർവീസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെലാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു, അത് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ്, then you cannot be called a customer. If you are having an account with that particular bank, then you can be called a customer. Or simply you are going to the bank and taking a challan, then you cannot be referred to as a customer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറാണ്. അതല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ഒരു മണി ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെല്ലാൻ, ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, any person without a bank account in his name may remit money through bank draft, encash a check or deposit his valuables in the bank. But he cannot be called a customer as his dealings with the banker have no relation with the essential functions of a bank. Such dealings are considered as casual dealings. Okay, so such dealings are considered to be casual dealings and are not in the nature of banking business. Okay, ഇതാണ് കസ്റ്റമറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാങ്കറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കസ്റ്റമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൽ ഡ്യൂറേഷൻ തിയറി, അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്നും. നൗ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്കർ ആൻഡ് എ കസ്റ്റമർ. Now relationship between a banker and a customer, this can be explained by this chart. Okay, ഈ ഒരു ചാർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്കർ ആൻഡ് എ കസ്റ്റമർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് the relationship can be broadly classified into two, that is general relationship and special relationship. Okay, so relationship of a banker and the customer is broadly classified into general relationship and special relationship. Now general relationship consists of debtor creditor, trustee beneficiary, agent principal, bailor bailee. Now special relationship consists of obligations and rights. So special relationship again classified into two, that is obligations of a bank and rights of a bank. Now obligation includes obligation honor the customer's check and obligation to maintain secrecy of bank account. Then rights include right of lien, right of set off, right of appropriation, right to charge interest and periodical charges, period of limitation, etc. അപ്പോൾ ഇതാണ്
ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോഡ്ലി 2 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, രണ്ടാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. നൗ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻ, ട്രസ്റ്റി ബെനിഫിഷ്യറി റിലേഷൻ, ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ റിലേഷൻ, ബെയിലർ ബെയിലി റിലേഷൻ. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ആണ്. ദെൻ ഓബ്ലിഗേഷന് പിന്നെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി റിഗാർഡിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ദെൻ റൈറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ, റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ്, റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ ചാർജസ്, പീരിയഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ. ഇത്രയുമാണ് റൈറ്റ്സ് വരുന്നത്. ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ, ജനറൽ, സ്പെഷ്യൽ, then general 4, then special, again classified into obligation and rights. Okay, so this is regarding relationship between a banker and a customer. Okay, thank you.